Hello everyone, welcome back to 说说 Chinese, 说说中文 I'm Shuo. Today we will have a test to see how much you understand real-life Chinese. And by real-life Chinese, I mean the Chinese that is spoken fast, with natural connections between words and sometimes with accents. I've divided today's test into beginner, intermediate, and advanced level. Each level contains 6 audio clips, and for each clip, you will have 2 short questions, 2 true or false questions, and 2 fill-in-the-blank questions. Let me know in the comments which level you've reached and if is there any particular question that you find challenging. Good luck! 哎，我请你吃饭怎么样？你吃过北京烤鸭吗？对不起，我晚上还有事儿。那我先走了啊，再见。女人和男人去吃饭了吗？再听一遍。哎，我请你吃饭怎么样？你吃过北京烤鸭吗？对不起，我晚上还有事儿。那我先走了啊，再见。女人说：“对不起，我晚上还有事儿。” We can tell that she's probably from the north because she says 晚上我还有事儿。事儿 while people in south will say 是我晚上还有事。对不起，我还有事，我还有事儿 is a polite way to reject someone's invitation. 对不起，我明天还有事儿。对不起，我周末还有事。哎，我请你吃饭怎么样？你吃过北京烤鸭吗？对不起，我晚上还有事儿。那我先走了啊，再见。嗨，你好，你好，你好。王高兴啊，王高兴，名字好记吧？是你的名字吗？真名。男人叫什么名字？我们再听一遍。你好，你好，你好。王高兴啊，王高兴，名字好记吧？是你的名字吗？真名。男人的名字是王高兴。Happy Wang. It's not a common name in China. I've never met anyone whose real name is Gao Xing, and that's why the woman wondered, 这是你的名字吗？嗨，你好，你好，你好。王高兴啊，王高兴，名字好记吧？是你的名字吗？真名。不了吧，在外面吃饭多麻烦呀，来家里吃多好。他们要去外面吃饭，我们再听一遍。不了吧，在外面吃饭多麻烦呀，来家里吃多好。不对，他们不去外面吃饭。这个女人说：“去外面吃饭多麻烦呀，在家吃饭多好呀。”多 plus an adjective means how adjective it is. It could be a question or an exclamation. And you must have heard this structure before, as in, how old are you? 你多大了？你多大了？ Or if your friend tells you they just bought a really expensive car, and you say, 多贵呀 how expensive it is. In this audio, it's more like an exclamation. The woman says, 去外面吃饭多麻烦呀 how inconvenient it would be eating outside. It's so inconvenient. And 在家吃饭多好呀 how good it would be eating at home. 我们来西班牙20几年了，20年嘞。其他中国人要房有房，要车有车，我们呢什么都没有。他们现在在中国。我们再听一次 this time with a slower speed. 我们来西班牙20几年了，20年嘞。其他中国人要房有房，要车有车，我们呢什么都没有。不对，他们现在在西班牙。She said, 我们来西班牙20几年嘞
20年了。我们来西班牙20几年了，20年嘞。其他中国人要房有房，要车有车，我们呢什么都没有。She has a typical strong southern accent. For example, she would say 20年了 instead of 20年。20年嘞。Just like my mom does. 我家住在中国湖南长沙222号。我们啦 instead of 我们呢。我们呢什么都没有 instead of 什么都没有。什么都没有。Now let's do a fill in the blank question. 爷爷，你看这花多好看呀！还有裤子呢。爷爷，好不好看？再听一遍。爷爷，你看这花多好看呀！还有裤子呢。爷爷，好不好看？你听懂了吗？爷爷，你看这花多好看呀！还有裤子呢。爷爷，好不好看？ This one should be easier because this little girl doesn't have much of an accent and she pronounces everything clearly. I guess it's because this clip is from an old Chinese movie. Actors in old Chinese movies tend to present their lines more clearly so that people from all over China can understand them without subtitles. Last question in beginner's level, it's also a fill-in-the-blank question. 你在爸爸妈妈的眼里还是个小孩子。再听一遍。你在爸爸妈妈的眼里还是个小孩子。你知道了吗？你在爸爸妈妈的眼里还是个小孩子。This is actually a voice message that my mom sent to me last week. The story was during the Chinese New Year, my mom gave me a 红包, a red envelope with money. And I was like, wow, I have a 红包too. Because you know that during Chinese New Year, only kids will receive 红包. And my mom responded me with this voice message. Let's go forward to the intermediate level. 我小的时候呢，是生活在山上，我的山下是一条河，所以我经常是在山上玩，或者到河里去玩。他小的时候常常在哪玩？我小的时候呢，是生活在山上，我的山下是一条河，所以我经常是在山上玩，或者到河里去玩。我觉得这个还是挺容易的。他经常在山上玩，或者到河里去玩。我小的时候呢，是生活在山上，我的山下是一条河，所以我经常是在山上玩，或者到河里去玩。那么曾经有一个朋友，他说，我是一个非常执着，然后又是一个很固执的人。但是我自己觉得，固执跟执着其实只是一字之差，因为当你成功了之后，朋友就会告诉你，哦，你非常的执着。但是当你失败之后呢，就很多人就会说你非常的固执，就早就告诉你不要这么去做，你还是偏要去做。这两个词，执着和固执有什么区别？我们再听一遍。那么曾经有一个朋友，他说，我是一个非常执着，然后又是一个很固执的人。但是我自己觉得，固执跟执着其实只是一字之差，因为当你成功了之后，朋友就会告诉你，哦，你非常的执着。但是当你失败之后呢，就很多人就会说你非常的固执，就早就告诉你不要这么去做，你还是偏要去做。我觉得你可能没有完全听懂，但是你可能还是可以回答对这一题。执着、固执是差不多的意思，说的都是一个人坚持自己的想法，不会因为别人的话而改变自己的想法。但是如果一个人成功了，别人就会说，哇，他好执着哦，坚持自己的梦想。可是如果他失败了，别人就会说，哈，这个人这么固执，我告诉他了，他都不听。这就是
这个人说的执着和固执的区别。首先有几点啊，我从来没结过婚，从来没有过孩子。我之前差点结婚，认识6年，然后就跟别的男生走了。这个人已经结婚了，对吗？首先有几点啊，我从来没结过婚，从来没有过孩子。我之前差点结婚，认识6年，然后就跟别的男生走了。这个人好像是王高兴，from the beginner's level。首先有几点啊，我从来没结过婚，从来没有过孩子。我之前差点结婚，认识6年，然后就跟别的男生走了。王高兴说：“我之前差点结婚，差点结婚就是差一点点就结婚了。”那就是还没有结婚，差点什么什么，就是很快就要做那件事了，几乎就要做了，但是最后没做。比如说，我差点哭了，我没哭；我差点就要打他了，我没打他。我看了一个统计，是说70%的人在1月7号就放弃了自己的新年愿望，就是第一周。大部分的人都不能坚持自己的新年愿望。我看了一个统计，是说70%的人在1月7号就放弃了自己的新年愿望，就是第一周。这句话是对的。我看了一个统计，是说70%的人在1月7号就放弃了自己的新年愿望，就是第一周。New Year Resolution， 新年愿望、新年计划、新年目标都可以。那你2025年的新年计划、新年目标、新年愿望是什么呢？现在已经2月了，你还在坚持吗？给您带了点甜品，是我自己做的，低脂低糖，您可以尝尝看。再听一遍。给您带了点甜品，是我自己做的，低脂低糖，您可以尝尝看。听清楚了吗？给您带了点甜品，是我自己做的，低脂低糖，您可以尝尝看。甜的零食、蛋糕、糖水、冰淇淋，这些都可以是甜品。现在中国的年轻人呢，开始注意健康，他们喜欢吃低脂、低糖的甜品。Internet 它目前在全世界呢，它已经运用的相当普遍，尤其在英美国家、欧洲，人们已经把它用到那个商业上面的用途，应该说相当广泛。再听一遍。Internet 它目前在全世界呢，它已经运用的相当普遍，尤其在英美国家、欧洲，人们已经把它用到那个商业上面的用途，应该说相当广泛。我们来看答案。Internet 目前在全世界呢，它已经运用的相当普遍，尤其在英美国家、欧洲，人们已经把它用到那个商业上面的用途，应该说相当广泛。这是马云 Jack Ma 在1995年中国还没有很多人上网的时候接受采访的视频。这里其实它有一个发音错误。Internet 已经应用的相当普遍，普遍的意思是很多人都是这样，这是很普通、很一般的事情。他说的是普遍，其实这是一个中国南方人很普遍的错误。哇，我们终于来到了高级水平。我们来听第一题。对，而且我觉得其实在上海对于女生来说啊，我觉得最好的一个点就是你可以非常自由的享受约会生活，就没有人会去 judge 你自己也没有什么心理负担，然后你身边但凡只要对方是单身，就是会很简单的开始。
如果你是一个在上海的女生，你的约会生活会怎么样？对，而且我觉得其实在上海对于女生来说啊，我觉得最好的一个点就是你可以非常自由的享受约会生活，就没有人会去 judge 你们，你自己也没有什么心理负担，然后你身边但凡只要对方是单身，就是会很简单的开始。我觉得你应该听到了几个词，比如说自由，没有人 judge 你，没有心理负担，还有很简单的开始。看来如果你是一个单身女生，你应该去上海。对，而且我觉得其实在上海对于女生来说啊，我觉得最好的一个点就是你可以非常自由的享受约会生活，就没有人会去 judge 你们，你自己也没有什么心理负担，然后你身边但凡只要对方是单身，就是会很简单的开始。这里他说，但凡只要对方是单身，就是会很简单的开始。这个词但凡就是只要的意思，在口语里你也可以说但凡只要，但是大部分时候我们只说但凡就可以了，不需要说只要。但凡是他想做的事情，就没有做不成的。但凡是他想做的事情，就没有做不成的。但凡看过这个电影的人，都会觉得特别生气。但凡看过这个电影的人，都会觉得特别生气。当然，我们也是裸婚啊，没有婚礼啊，没有钻戒，没有婚纱照，什么都没有。他们结婚的时候，经济条件怎么样？我们再来听一遍。当然，我们也是裸婚啊，没有婚礼啊，没有钻戒，没有婚纱照，什么都没有。他说没有婚礼，没有钻戒，没有婚纱照，什么都没有。所以他们结婚的时候经济条件不太好。当然，我们也是裸婚啊，没有婚礼啊，没有钻戒，没有婚纱照，什么都没有。这里他提到了一个词，裸婚。裸呢有一个一字旁，裸的意思是不穿衣服或者没有衣服，比如裸照、裸泳。裸婚的意思不是不穿衣服结婚，裸婚的意思是结婚的时候没有钱，没有房子，没有车子。结婚的时候有房子，对中国人来说是非常重要的。但是现在越来越多的年轻人开始不在乎这些物质的东西，所以他们就会选择裸婚。还有一个很有意思的词叫裸辞，意思就是你在辞职的时候还没有找好下一个工作。有一个辩论节目讨论了年轻人应该不应该裸辞，如果你感兴趣的话，你可以在 YouTube 上搜索一下。大家知道吗？就是每年都会有10亿件崭新的服装未经客户之手就被丢弃了。每年都会有10亿件服装被丢弃，对还是不对？大家知道吗？就是每年都会有10亿件崭新的服装未经客户之手就被丢弃了。他说的是每年都会有10亿件崭新的服装未经客户之手就被丢弃了。崭新的意思就是100%是新的，并且崭新这个词给人一种 bling bling 闪闪发光的感觉。比如说崭新的鞋子、崭新的车、崭新的厨房等等。所以这10亿件被丢弃的衣服不是所有的衣服，而是崭新的，完全是新的衣服。所以这道题不对。大家知道吗？就是每年都会有10亿件崭新的服装未经客户之手就被丢弃了。我是测过心理年龄，就是前些年心理年龄是6岁，所以我呢就是看到任何东西都会好奇。虽然生理年龄已经比如说已经20-30了，当时啊，他的心理年龄比实际年龄小。我是测过心理年龄，就是前些年心理年龄是6岁，所以我呢就是看到任何东西都会好奇。虽然生理年龄已经比如说已经20-30了，当时啊，是对的。这个男人是中国非常有名的童话作家，
所以他的性格好像也非常适合他的职业。我是测过心理年龄，就是前些年，心理年龄是6岁，所以我呢就是看到任何东西都会那个好奇。虽然生理年龄已经，比如说已经20、30了，当时啊。像以前啊，谁要给我介绍什么男朋友什么的，很排斥的，你知道吗？就会觉得特别俗这事儿，你知道吗？有多远跑多远。我们再来听一遍。像以前啊，谁要给我介绍什么男朋友什么的，很排斥的，你知道吗？就会觉得特别俗这事儿，你知道吗？有多远跑多远。你明白了吗？像以前啊，谁要给我介绍什么男朋友什么的，很排斥的，你知道吗？就会觉得特别俗这事儿，你知道吗？有多远跑多远。排斥就是非常讨厌一种东西，想跟它远一点。你可以说排斥一种人，我特别排斥没有边界感的人。我特别排斥没有边界感的人。你也可以说排斥一种食物，比如说我吃了1个月的土豆，现在特别排斥土豆的味道，一闻到就想吐。排斥这个词也可以用在校园欺凌中，比如说他的孩子在学校被别的同学排斥，他的孩子在学校被别的同学排斥。俗就是品味很低下，不高级的感觉。在口语里，我们也可以说 low， 好 low 哦。比如说，这首歌好 low 哦，这首歌好俗哦。现在有一个不好的倾向，是向前看，钱是要有的，那君子爱财呀，取之有道了，是吧？你不能为了钱去努力奋斗，而是实现你的理想去奋斗。我们再来听一遍。现在有一个不好的倾向，是向前看，钱是要有的，那君子爱财呀，取之有道了，是吧？你不能为了钱去努力奋斗，而是实现你的理想去奋斗。你听清楚了吗？现在有一个不好的倾向，是向前看，钱是要有的，那君子爱财呀，取之有道了，是吧？你不能为了钱去努力奋斗，而是实现你的理想去奋斗。其实这一段的内容本身不太难，但是因为它的口音有点重，所以比较难听懂。向前看，我们常常用向前看来鼓励、安慰一个人，不要看现在，要看未来。在这里，他把钱换成了钱，说的是现在很多人都只关注钱，不在乎其他的东西。君子爱财，取之有道，是一个俗语。它的意思是一个很有道德的人，一个很体面的人，喜欢钱没有错，但是要用合适的、妥当的方式去取得、获得钱。Okay, so this is all the content of today's test. Which level you've reached, and is there any particular question that you find challenging? Don't forget to share with us in the comments. I'm Shuo from Shuo Shuo Chinese, 说说中文. I will see you in my next video. 再见。